श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि मैडम ने दसिया, अज का जोड़ा अपना मुद्दा हैगा है या थीमैटिक है जो आप गल करनी है, वो हैगी है फसलों की रहंद खूंद बारे ते फसली विभिन्नता बारे। जिमें कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है पिछले 5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ पराली की सांभ संभाल के उत्ते बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेंटर वालों भी चल रहे हैं तो किसान वीरां ने भी हर तरह का पुरजोर कोशिश की है पराली नूं सांभण दी, तो ये सारे पंजाब की एक सांझी कोशिश रही है। पर इस सारी गल दे विच बहुत सारे इहो जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां किसान वीरां नूं पता होणियां जरूरीआं ने, जिन्हां दे नाल जिहड़ा है पराली की सांभ संभाल जिहड़ी है सौखी हो जाएगी। तो उहदे विच खास तौर पर मशीनरी का रोल आउंदा है। मशीनां ने बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 मशीनां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਖੇਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि हुंदा की है जी, जदों हुण अगे हुण अपना सीजन आऊगा, इस तो पहला जे आपां साल च एक बारी खेत की लेज़र लैवलिंग करा लांगे तो कोई भी पराली संभाल वाली मशीन जिहड़ी है, चाहे वो हैप्पी सीडर है, चाहे सुपर सीडर है, चाहे स्मार्ट सीडर है, चाहे रोटावेटर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ करनी सौखी हो जाएगी, खेत पद्धरा होएगा, पानी जिहड़ा हैगा आ सही तरीके नाल सारे खेत दे विच मूव करेगा, तो अपने पानी भी वधिया लगणगे। तो आप 30% 25 या 30% काम तो सिर्फ लेज़र लैवलिंग नाल ही लै लैंदे आ जे अपनी लेज़र लैवलिंग खेत की कीती होवे। तो ये 1 साल दे विच या वध तो वध 2 साल च एक बारी जरूर होनी चाहिए है अपने खेतों की। दूसरे नंबर पर जिहड़ी मशीन आउंदी है वो हैगी है सुपर SMS दी अटैचमेंट, जिहड़ी आपां कंबाइन ते लाउने आ। हुण ये भी बहुत विवादित मशीन रही है पिछले 2-3 सालों के विच, जो सरकार ने ये लागू करता सीगा भी हर कंबाइन दे नाल सुपर SMS की अटैचमेंट लगी होनी चाहिए है। तो 2-3 बड़ियां स्ट्रोंग फीडबैक्स निकल के किसान वीरां वल्लों आईयां। उहदे विच पहली तो ये सी भी सुपर SMS जिहड़ी अटैचमेंट है ये दाने मारदी है या ये दाने नूं खिलारदी है, तो कई कहते सीगे भी ये सही नहीं चलती हैगी। तो तकरीबन 80% या 90% कंबाइन वालियां ने वो अटैचमेंट ला के रखती जिहड़ी उन्होंने खेत दे विच वरती भी नहीं। तो उहदी तुहानूं थोड़ी जी क्लैरिटी होनी जरूरी है भी कंबाइन आप दे आप एक बहुत वड्डी मशीन है, तां ही उहनूं कंबाइन कहने आ भी वो एक मशीनां दा कॉम्बीनेशन है। तो उहदी जाहिर जी गल है उहदी वाइब्रेशन भी उन्नी हुंदी है। जदों आपां एक पूरी अटैचमेंट कंबाइन दे नाल लाउने आ तां वो एक लय एक ताल दे विच दोनों नहीं चल पांदियां कई वारी। उहदा कारण है ਉਹਦੀ अटैचमेंट की जिहड़ी जॉइनिंग है वो हमेशा डायनमिक बैलेंसिंग के राही होनी चाहिए है या कंप्यूटर बैलेंसिंग के राही होनी चाहिए है। कंप्यूटर बैलेंसिंग हर कंबाइन वाला SMS दे नाल नहीं करता। तो जे अपनी डायनमिक बैलेंसिंग हुई होएगी, पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच वो मशीन जिहड़ी हैगी है अवेलेबल है, जिहदे नाल वो अटैच करते हैं। इस तरह जिहड़ियां वड्डियां कंपनियां ने वो भी कंबाइन वालियां नूं करके दिंदियां ने। किसान होने के नाते अपनी जिम्मेवारी सिर्फ इन्नी बनती है भी आपां कंबाइन लैण तो पहला ये अश्योर कर लीए भी अपनी डायनमिक बैलेंसिंग हुई हुई है। दूसरे नंबर पर RPM जिन्हां दे उत्ते वो SMS अटैचमेंट चलनी है। तुहानूं याद होगा पिछले साल सरकार ने लागू भी करता सीगा भी RPM मीटर जिहड़ा हैगा आ वो जरूर लग्या होना चाहिए है। तो जे वो लग्या होएगा तो आपां सही RPM ते SMS नूं जदों चलावांगे तां वो जिहड़े है अपनी सही चलेगी। इस तो बाद जिहड़ा है आपां आउने आ पराली की सांभ संभाल वाली मशीनरी ते। पराली की सांभ संभाल वाली मशीनरी दे विच सब तो पुरानी मशीन जिहड़ी है वो है हैप्पी सीडर, जिहदे उत्ते सब तो ज़्यादा टिप्पणियां भी होईयां ने, जिहदी सब तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होया। कईयां नूं बहुत रास आई है, कईयां नूं बिल्कुल रास नहीं आई। उहदा भी कारण है। आपां सिर्फ वो गल्लां करांगे अज जिहड़ियां गल्लां तुहाडीआं दिक्कतां ने या जिहड़े मसले बार बार उठदे रहिंदे ने उन्हां दा जवाब देवांगे। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ खेत देखो भी वो बहुत ज़्यादा भारा ना होवे। जे बहुत भारी ਜ਼ਮੀਨ है ਉੱਥੇ हैप्पी सीडर ना चलाओ। दूसरा है खेत ਦਾ ਵੱਤਰ। खेत ਦਾ ਵੱਤਰ बहुत ही अहम है हैप्पी सीडर चलाउण ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਲਾ ਵੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ खेत ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जे मैं तुहानूं आम लैंगुएज समझावां तां उत्तों हल्का हल्का चाहे पानी उड्डिया भी होवे, धूड़ उड़दी होवे ते अंदर थोड़ी जी नरमाई होवे, गिल होवे। कूले वत्तर दे विच हैप्पी सीडर बहुत वधिया चलदा है। ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई दिक्कत नहीं आउंदी
तीसरे नंबर ते फिर भी कई कहते हैं भी जी ये नाल तां पराल फसदा है, चोकिंग हुंदी है, दिक्कत आउंदी है, सही नहीं चलदा, तां इहदा पानी नाल वैर है, इहदा गिल नाल वैर है। जे आपां इहनूं तरेल 'च चलावांगे ये ठीक नहीं चलूगा, ब्लेड चोक होणगे। दूसरी गल फिर आ जाती है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कई बार, क्योंकि ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੇਲ ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈਗਾ ਮਲਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਵਰਤ ਲੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.25 ਗੁਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੌਪ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸੋ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਖਣੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੋਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਗਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-6 ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ ਇਹ 8 ਲੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 45 ਤੋਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਲ ਟਾਈਪ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਸਿਆੜ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਡਰਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆੜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੋਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 40 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੌਖੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦੀਏ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਲੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜਣੇ 5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਤੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਓ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਓ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਓ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਮੰਗੂਗੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਤਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਪਿਆ ਆ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਿਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਕਟਰ ਸਪਰੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਕੁਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ 1-2 ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਜਕੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਖਰਚਾ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੌਣੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ 9 ਤੋਂ 5 ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।